Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, madam. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am.
Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Yes. A warm good afternoon to one and all. It gives me an immense pleasure to start this webinar by heartily welcoming everybody. I'm happy to welcome our speaker, Krishna Pradeep sir, who accepted our invitation by a phone call. Thank you so much for accepting our invitation, sir. Now, with due respect, I welcome our secretary, sir, Dr. R.S. Praveen Kumar, sir, IPS, who has the vision to bring the marginalized sections of the society into administrative positions. And I also welcome our joint secretary, Dr. Praveen Mamidala, sir, who always motivates and supports us. Thank you for your constant support, Mamidala, sir. Now I would like to invite our OST, Dr. Banu Prasad, sir, and Zonal Coordinator, Dr. Rajni, ma'am. Welcome, sir, and welcome, ma'am. Respected Principal, sir, Vice Principal, ma'am, faculty members, and my dear students, I welcome you all to the webinar on strategy for civil services preparation. So before taking this afternoon ahead, I'm honored to introduce our speaker, Sri Krishna Pradeep sir, Chairman of 21st Century IAS Academy. Sir has 18 years of experience in teaching public administration, polity, ethics and integrity to civil service aspirants and has guided many students to success in civil services examination through his effective teaching methodology. Sir has received Times of India Award for Best UPSC Coaching in 2019 and was honored with Lifetime Achievement Award by Telugu Book of Records in 2020. 21st Century IAS Academy is one of the most reputed IAS coaching center known for holistic way of approach in educating thousands of UPSC aspirants. At present, Academy has 5 branches at Ashok Nagar, KPHB, Shamshabad, Vizag, and Rajahmundry. The institute also offers integrated program like intermediate with IAS coaching and degree with IAS coaching in Shamshabad and Rajahmundry with residential campus. So this is a brief introduction of our resource person, and I hope this session would benefit many UPSC aspirants. Now I request Krishna Pradeep sir to take over the session. Over to you, sir. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. I Thanks. think some technical issue has taken place. So, Now, am I audible now? yes, sir, you are audible now. Would you disable the waiting room? Because Yes, yes. quite a number of people are joining. Yes, sir, sure, sir. So I would start in a couple of minutes.
So actually today our principal sir is busy with some other work, sir. So now I would like to invite our beloved Vice Principal ma'am, Dr. P. Hema Malini ma'am, to address the gathering once. Over to Hema ma'am. Hema ma'am. On it. It's okay. So very good afternoon to all. Respected principal, distinguished guest speaker, Sri Krishna Pradeep Garu, Director 21st Century IAS Academy, and my dear participants. Sir, before the starting of webinar, I would like to introduce about our TSW RDC colleges. Our TSW RDC colleges were established in the year 2016 and 17 by our Telangana state government with the initiative of our Honorable and Dynamic Secretary, Dr. R.S. Praveen Kumar Sir, IPS. The vision and mission of our college is to empower the women of the marginalized sections. Out of 30 TSW RDC colleges, few are specialized colleges, and ours is one among them, which offers only BA program. And as you know, that BA program has become almost extinct in the private colleges, and in government also the course is running with very few students. But the irony is that people do not want to go for BA program, but when it comes to civil services, they opt only for social sciences papers. Even the science students, they prefer to take social sciences papers for civils coaching. So here our students, all the students are from arts background only, and most of our students, even the staff, they are civil services aspirants. And it's been a long awaiting webinar for all of our students, and hope this webinar will give them some orientation towards the civils exam. Thank you, sir. Over to Divya. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you for addressing the gathering. Since people are joining, I think I should start a few minutes later. Yeah, sir. Okay, so we'll wait for 2 to 3 minutes. Huh? Can you make me a host for a while so that I can make some adjustments in this? Okay, sir. Yes, sir. I have made you a host, sir. Yeah, okay. Divya, is there any time limit for this, or? So we can wind up the session by 3:30, sir. Okay. So we can have this session in three dimensions. In the first session, I would be taking up the fundamental basic structure of the civil service exam. And in the second part, I will be taking up about
how to prepare for the civil service along with the graduation. And in the third session, I will take some questions from the students. Is that fine? Yes, sir, it's fine, sir. So you keep admitting the students in the waiting room. Yes, sir, I will admit them, sir. I'll start the session in meanwhile. So students, if you have any queries, I will take the queries at the end of the session, the third part of the session. So now I would start with the examination structure. If you have any doubts, keep writing on a pad, separate pad, so that you can ask them at the end of the session in the interaction session. Till that, please do not send me any chat messages because it will disturb the regular process. Similarly, don't raise the hands also unless asked. So this is the basic structure of the examination. Civil service examination consists of 3 levels. Fine. So the 3 levels of the examination are the preliminary, mains, and the interview. So it is from bottom to the top. You can observe how it is increasingly growing. So at the bottom, you have a broader level, like a triangle or a hierarchical system. So where almost every year, 10 lakhs people would be applying for the prelims exam, nearly 10 lakhs people. But unfortunately, or something else, that the number of posts are declining every year. Since 2014, there is a consecutive decline in the number of posts. So this year, there were only 795 posts and 712 posts only. And then out of these 10 lakhs people, only half of them will actually be serious about the exam. Remaining 5 lakhs people would not be actually interested to take the examination, but they just apply because it is available. It is easy to apply because it is in the online system. So the remaining 5 lakhs people are the actual aspirants, the real aspirants, we can say. So in this process, out of these 5 lakhs people, the real number of students who actually take the examination would be less than 5 lakhs. Around 4 lakhs or 3 lakhs would take the examination, the preliminary. After the preliminary examination, only in a 1:12 ratio, the candidates will be called for the interview, for the main examination, which is in a descriptive process. Then after the mains, the candidates will be called for the interview in the 1:2 ratio. So this is the basic structure of the examination. Preliminary is a filtering examination. The mains is actual selection of the examination. Interview to test your personality. So some people are sending messages to tell in English, in Telugu also. So preliminary exam is the first stage of the examination. It is completely objective type of. So there are 2 papers in the preliminary exam. Every year మనకి ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. February notification లో you'll be given at least 1 month period to apply for. So apply చేసుకోవడానికి 1 month ఉంటుంది. And then అంటే మార్చ్ ఏప్రిల్ వరకు టైం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత యూజువల్గా మే లాస్ట్ వీక్లో కానీ జూన్లో కానీ జూన్ 3rd వీక్లో కానీ యూజువల్గా మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఇయర్ యాక్చువల్గా మనకి లాస్ట్ ఇయర్ జరిగినటువంటి లాక్డౌన్ వలన వచ్చినటువంటి డిలేలో
ఈవెన్ కరెంట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది. సో మే లాస్ట్ వీక్ కానీ లేకపోతే జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో కానీ జరగాల్సిన ఎగ్జామ్ జూన్ 27th అని జరుగుతుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అయితే మామూలుగా ఇట్లా మే ఆర్ జూన్లో జరుగుతుంది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్. అండ్ అంటే నోటిఫికేషన్ నుంచి ఒక 3-4 months మనకి టైం ఉంటుంది. సో ఇన్ ద ప్రిలిమినరీ దెర్ ఆర్ 2 papers. సో 2 papers అంటే మనకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఒకటి అండ్ CSAT ఒకటి. సో ఇన్ ద జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ యూ వుడ్ బి హ్యావింగ్ different subjects. So please stop sending the messages because it is disturbing the things. Preliminary exam lo general studies paper ఒకటి తర్వాత CSAT పేపర్ ఒకటి ఉంటుంది. జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ దీంట్లో 7 chapters ఉన్నాయి, 100 questions ఉంటాయి. CSAT పేపర్లో 6 chapters ఉంటాయి, 80 questions ఉంటాయి. సో ఇది మామూలుగా మనకి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. అంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఫండమెంటల్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అన్నప్పుడు 1 question ఇచ్చి దాని కింద 4 options ఇవ్వడం మీకు తెలుసు. అండ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. And the standard of the examination is only 10th standard. So the preliminary examination scheme. And the preliminary examination UPSC syllabus lo ichiratuga 10th standard ki untundante. It is not more than the 10th standard. And in the preliminary paper 1 GS syllabus will contain 7 topics అని చెప్పాను already. So ఈ 7 chapters లో 7 units లో ఉండేవి ఏంటి? కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్, అంటే జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి సమకాలీన అంశాలు. హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ ద నేషనల్ మూమెంట్, అంటే భారతదేశ చరిత్ర, ఏన్షియంట్, మెడివల్, మోడర్న్ అండ్ నేషనల్ మూమెంట్, జాతీయ ఉద్యమంతో సహా కలిపి. అలాగే జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్, ఇండియన్ పాలిటీ, ఇండియన్ ఎకానమీ, బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, జనరల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో ఈ 7 chapterలు మనకి ప్రిలిమినరీలో ఉండే అంశాలు. తర్వాత పేపర్ 2 CSAT. CSAT ఈస్ ద సివిల్ సర్వీస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్. రిమెంబర్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్. సపోజ్ మీలో చాలా మంది BA చదువుతున్నారు. మరి BAలో మరి ఈ సివిల్ సర్వీస్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో ఉండే కొన్ని మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మేము చేయగలమా లేదా అని అనుకుంటాం. మీరు మొత్తం సిలబస్ చూసిన తర్వాత ఆ అపోహని తొలగించుకోవచ్చు. సో మొత్తం సిలబస్లో ఏముంది అంటే దెర్ ఆర్ 6 chapters: కాంప్రహెన్షన్, డెసిషన్ మేకింగ్, ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, బేసిక్ న్యూమరసీ, లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ. సో ఈ బేసిక్ న్యూమరసీ అనేటటువంటిది ఓన్లీ ఒక వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ మాత్రమే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ పార్ట్, ఓన్లీ డైమెన్షన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సిలబస్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద dimensions of the syllabus. Moreover, this paper is only a qualifying paper where you are supposed to get only 33% marks. So maximum మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కాంప్రహెన్షన్ నుంచి వస్తాయి. అంటే 30% వరకు క్వశ్చన్స్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. తర్వాత లాజికల్ రీజనింగ్, జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, ఈ క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా సరే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. బేసిక్ న్యూమరసీ అనేది కొన్ని ఫండమెంటల్ మ్యాథమెటిక్స్, వెరీ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్. మీరందరూ 10th పాస్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ 10th స్టాండర్డ్లో ఉన్నటువంటి మ్యాథ్సే ఇక్కడ కూడా ఒక 2-3 questions ఇస్తాడు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వరు. సో కాబట్టి ఆ బేసిక్ న్యూమరసీ గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రెండోది, యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ సపోజ్ టు వర్రీ అబౌట్ వెదర్ ఐ కెన్ డూ దిస్ ఆర్ నాట్. ఎందుకంటే మొత్తం పేపర్లో బేసిక్ న్యూమరసీకి సంబంధించి మాక్సిమం 5 questions కన్నా ఎక్కువ రావు. ఇది పాస్ అవడం ఈజీ, ఎందుకంటే 33% వస్తే చాలు, ఇది పాస్ అయినట్టే.
మనం మెయిన్స్ క్వాలిఫై అవడం అనేటటువంటిది CSAT 33% తోటి పాస్ అయ్యి జనరల్ స్టడీస్ మాక్సిమం మార్క్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ జనరల్ స్టడీస్ అన్నప్పుడు హిస్టరీ, ఎకానమీ, పాలిటీ, జాగ్రఫీ ఈ సబ్జెక్ట్లో వచ్చేటటువంటి అంశాలు అంటే కరెంట్ ఈవెంట్స్, ఇండియన్ పాలిటీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎన్వైరాన్మెంట్, జాగ్రఫీ అండ్ జనరల్ సైన్స్ వీటి మీద నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ ప్రిలిమినరీ అయిపోయాక మెయిన్స్ ఉంటుంది. మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ అ కన్వెన్షనల్ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామినేషన్. సో డిస్క్రిప్టివ్ అంటే మామూలుగా మనం యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ బిఏలో ఎలా అయితే రాయడం జరుగుతుందో ఆ పద్ధతిలో ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ 3 hours ఉంటుంది, అంటే ప్రతి పేపర్ 3 hours. And you can write the examination either English or any other regional language that is being recognized by the Constitution of India. అంటే ఈ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్కి తేడా ఏంటి అంటే ప్రిలిమినరీలోనేమో మనకి ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, మెయిన్స్లోనేమో డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ డిస్క్రిప్టివ్లో మీకు మరో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్రిలిమినరీలో క్వశ్చన్ పేపర్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఇస్తున్నారు, కాకపోతే మీరేమీ అక్కడ రాయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. వరాజ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మెయిన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్లీష్లో కానీ ఏదైనా రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో కానీ ఆన్సర్ రాయొచ్చు, కానీ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీలో ఉంటాయి. ఆన్సర్స్ మీరు అవసరమైతే మీరు తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే కానీ తెలుగులో కూడా రాయడానికి అవకాశం ఉంది. అది సో ఇది మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అండ్ ఈ మీడియం ఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ డిస్క్రిప్టివ్ స్కాలాస్టిక్ టైప్. And in this examination, the overall intellectual traits of the candidate will be tested. The overall intellectual traits, then depth of understanding of the subject is tested. Depth of understanding of the subject అంటే సబ్జెక్ట్ నువ్వు ఎంత నేర్చుకున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంత అవగాహన చేసుకున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మియర్లీ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, మెమరీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోకర్లా, అనాలిసిస్, ఇంటెలెక్చువల్ ట్రైట్స్ విశ్లేషించేటటువంటి సామర్థ్యం ఉంటే సరిపోతుంది. నువ్వు ఎంత నేర్చుకున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనం 2 సంవత్సరాలు ప్రిపేర్ అయినా 3 సంవత్సరాలు ప్రిపేర్ అయినా ఆ 3 గంటలు నువ్వేం చేసావు, ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఏం చేసావు అనేదే ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ పరిశీలించేది ఏంటంటే నువ్వు ఆ 3 సంవత్సరాల పాటు 4 సంవత్సరాల పాటు ఏమి చదువుకున్నావు అనే దాన్ని ఎంత అవగాహన చేసుకున్నావు అనే దాన్ని మాత్రమే పరీక్షిస్తారు. అండ్ ఈ ఎగ్జామినేషన్లో మెయిన్స్ జనరల్ స్టడీస్లో మెయిన్స్లో ప్రధానంగా మనకి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎస్సే ఉంటాయి. అండ్ వీటిలో ప్రధానంగా పరీక్షించేది టెస్ట్ ఆఫ్ జనరల్ అవేర్నెస్, టెస్ట్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. సుమారుగా మనకి మెయిన్స్లో జనరల్ స్టడీస్ అన్నింటిలోనూ 4 పేపర్లు ఉంటాయి, జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి 4 పేపర్లు ఉంటాయి. ఆ 4 పేపర్లోనూ కలిపి సుమారుగా 15 రకాల సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ రిలవెన్స్ ఫర్ ఏ కెరియర్ ఇన్ సివిల్ సర్వీస్. ఈ 15 రకాల సబ్జెక్టులని ఏ విధంగా చూస్తారు అంటే, ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే, సివిల్ సర్వీస్ని నువ్వు ఒక కెరియర్గా తీసుకున్నప్పుడు, సివిల్ సర్వీస్ వ్యవస్థ అనే దాన్ని నువ్వు ఒక కెరియర్గా తీసుకున్నప్పుడు, నీ ఉద్యోగ జీవనంగా తీసుకున్నప్పుడు అది దానికి ఉపయోగపడేటటువంటి సబ్జెక్టులే. అంటే రేపు నువ్వు కలెక్టర్ అవుతావు, కలెక్టర్ అయినప్పుడు ప్రధానంగా నువ్వు ఏం చేయాలి, నువ్వు రూరల్ ఇండియాలో పనిచేయాలి. గ్రామీణ భారతదేశంలో రూరల్ ఇండియా అంటే అనేక రకాల డైనమిక్స్తో కూడుకున్నటువంటిది. అనేక రకాల డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి, గ్రామీణ ప్రజల యొక్క సమస్యలు తీర్చాల్సినటువంటి ప్రాథమిక బాధ్యత నీకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక గ్రామానికి ఇంకొక గ్రామానికి, ఒక ప్రాంతంలో ఉండే గ్రామానికి ఇంకో ప్రాంతంలో ఉండే గ్రామానికి సంబంధం ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా 28 రాష్ట్రాలు ఉంటే ప్రతి రాష్ట్రం ఒక దేశం లాంటిది అన్నమాట. అంటే ఎందుకని అంటున్నాను అంటే ఈ మాట, ఒక రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి సంస్కృతి మరో రాష్ట్రంలో ఉండదు. అండ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ స్టేట్ ఆల్సో there is no matching of culture across various regions. ఇప్పుడు మనకి జాయింట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే 3 ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, సో ఆ 3 ప్రాంతాలకి సంబంధించినటువంటి ఈ సంస్కృతి అనేటటువంటిది కావచ్చు, లేకపోతే భాష కావచ్చు, చారిత్రక నేపథ్యం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా క్వైట్ డిఫరెంట్గా ఉండేది. సో వాటన్నిటిని అర్థం చేసుకుని నిర్ణయాలు చేసి నాయకత్వం వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఒక కలెక్టర్గా నీకు ఉంటుంది. సో టెస్ట్ ఆఫ్ రిలవెన్స్ ఫర్ ఏ కెరియర్ ఇన్ ద సివిల్ సర్వీస్ అంటే ఈ డైమెన్షన్స్ అన్నింటినీ ఆధారంగా తీసుకున్నాం. సో ఈ రకంగా మనకి ఈ
మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉండేటటువంటి ఆస్పెక్ట్స్. 2 రకాల పేపర్లు ఉంటాయి మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్లో. క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ అని, ర్యాంక్ డిటర్మినెంట్ పేపర్స్ అని 2 రకాలు ఉంటాయి. క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఒక్కో దానికి 300 మార్క్స్, ర్యాంక్ డిటర్మినెంట్స్కి ఒక్కో దానికి 250 మార్క్స్. సో క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్లో 2 పేపర్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఒకటి, ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి. ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ అంటే యూ కెన్ చూస్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే భారత రాజ్యాంగం గుర్తించిన ఏ భాషనైనా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో భాగంగా. సపోజ్ మీరు తెలంగాణ నుంచి కాబట్టి తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే 10th క్లాస్ వరకు తెలుగు చదివిన అనుభవం లేకపోతే ఇంగ్లీష్ హిందీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రాజ్యాంగంలో 8వ షెడ్యూల్లో 22 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, వాటిలో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే యూజువల్గా ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంచిది అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ యువర్ 10th క్లాస్. 10th క్లాస్లో మీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఆధారంగా మీ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక జనరల్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఉంటుంది. ఇది కూడా, ఈ 2 కూడా డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటాయి, కాకపోతే వెరీ బేసిక్ అన్నమాట. అంటే 10th స్టాండర్డ్కి సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీషు అండ్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్. దెన్ యూ హ్యావ్ ద సెకండ్ కేటగిరీ, ర్యాంక్ డిటర్మినెంట్స్, ర్యాంకు నిర్ధారించే కారకాలు. ర్యాంక్ నిర్ధారణ కారకాలు అంటే పేపర్లు అంటే ఇవి 4 GS పేపర్స్ ఉన్నాయి, ఒక జనరల్ ఎస్ఏ పేపర్ ఉంది, ఒక ఆప్షనల్ విత్ 2 పేపర్స్. ఒకటే ఆప్షనల్, ఆప్షనల్లో 2 పేపర్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 1 పేపర్ 2 అని. అంటే మన ర్యాంక్ అనేది టోటల్గా ఈ 7 పేపర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ అంటే జస్ట్ వాటిలో 40% మార్క్స్ తోటి పాస్ అయితే చాలు. మీరు దాంట్లో వచ్చే మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంక్ డిసైడ్ కాదు. ర్యాంక్ డిసైడ్ చేసేది ఏంటి? ఈ GS పేపర్స్ 4, జనరల్ ఎస్ఏ, దెన్ ఆప్షనల్ పేపర్స్ 2, ఒకటే ఆప్షనల్ 2 పేపర్స్, మొత్తం 7 పేపర్స్. ఈ 7 పేపర్స్లో నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి, 7 × 250 అనమాట. వాటిలో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అనే దాన్ని బట్టి నీ ర్యాంక్ అనేది నిర్ధారించబడుతుంది. సో ఈ ర్యాంక్ నిర్ధారించే పేపర్స్లో జనరల్ స్టడీస్ ఫస్ట్ పేపర్లో ఏమున్నాయి? జనరల్ స్టడీస్ ఫస్ట్ పేపర్లో మీరు కావాలంటే వీటన్నిటిని స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకోవచ్చు. మీరు కనుక మొబైల్లో చూస్తుంటే ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇప్పటి నుంచి మార్చే ప్రతి స్లైడ్ని. ఈ పేపర్ 1లో మీకు ఇండియన్ కల్చర్, నేషనల్ మూవ్మెంట్, వరల్డ్ హిస్టరీ, వరల్డ్ జాగ్రఫీ, ఇండియన్ సొసైటల్ ఇష్యూ అండ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా అనే ఈ 6 ఏరియాస్ ఉన్నాయి. మొత్తం 250 మార్క్స్ కింద. ఇండియన్ కల్చర్ ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ టు మెడివల్ అండ్ మెడివల్ టు మోడర్న్, అంటే ఈ ప్రాచీన కాలంలోనూ, మధ్యయుగంలోనూ, ఆధునిక కాలంలోనూ భారతీయ సంస్కృతి. నేషనల్ మూవ్మెంట్, జాతీయోద్యమం. వరల్డ్ హిస్టరీ, ప్రపంచ చరిత్ర. వరల్డ్ జాగ్రఫీ, ప్రపంచ భూగోళం. ఇండియన్ సొసైటీ, భారతదేశ సమాజం. పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా, స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత భారతదేశ చరిత్ర. సో మామూలుగా ఇండియన్ హిస్టరీలో 1947 వరకు ఇండియన్ హిస్టరీగా చదువుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి 1947 తర్వాత ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ అన్నింటినీ కలిపి పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా అని అంటారు. దెన్ సెకండ్ పేపర్, జనరల్ స్టడీస్ సెకండ్ పేపర్లో మనకి గవర్నెన్స్, కాన్స్టిట్యూషన్, పాలిటీ, సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఈ 5 డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా దీన్ని పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అని అంటారు. కానీ దీంట్లో ఉండే అంశాలు ఏంటంటే పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్సే కాకుండా భారత రాజ్యాంగం గురించి ఉంటుంది, సోషల్ జస్టిస్ గురించి ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. పాలిటీ అంటే చాలా మందికి తెలుసు, అంటే భారత రాజకీయ వ్యవస్థ మరియు రాజ్యాంగం కలిసి ఉంటాయి దీంట్లో. మరి గవర్నెన్స్ అంటే ఏముంటుంది? గవర్నెన్స్ అంటే భారతదేశ పరిపాలన. ఇప్పుడు మీకు BA సెకండ్ ఇయర్లో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేపర్లో వచ్చే అంశాలు ఈ గవర్నెన్స్లో ఉంటాయి. అలాగే BA సెకండ్ ఇయర్లోనే మీకు పొలిటికల్ సైన్స్ కనుక చదువుతుంటుంటే BA సెకండ్ ఇయర్ పొలిటికల్ సైన్స్లో మీరు ఏదైతే పాలిటీ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ రూపంలో చదవడం జరుగుతుందో అవన్నీ ఉంటాయి. మీరు BAలో చదువుకునేటటువంటి పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈ 2 పేపర్లు బాగా బాగా చదివితే, అంటే మళ్ళీ సెకండ్ టైం చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అనుకునేటట్టుగా చదివితే ఈ పేపర్ 2 మొత్తం కమాండ్ చేసినట్టే లెక్క. వీటికి కొన్ని, అంటే ఈ ఫండమెంటల్ సబ్జెక్ట్కి కొంత కరెంట్ ఇష్యూస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. తర్వాత పేపర్ 3లో మీకు ప్రధానంగా ఏముంటుంది అంటే లైక్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, టెక్నాలజీ, బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్,
డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్. ఈ 5 చాప్టర్లు 5 యూనిట్లు మొత్తం 250 మార్క్స్కి ఈ పేపర్ 3లో ఉంటాయి. ఎకానమీ అంటే ఒకవేళ మీరు ఈపీపీ లాంటి సబ్జెక్టులు చదివితే ఎకానమీ చదువుతారు. ఆ ఎకానమీలో భాగంగా మీకు సెకండ్ ఇయర్లో ఫైనల్ ఇయర్లో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. మొత్తం ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ అన్ని దీంట్లో భాగం అవుతాయి. అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి మీరు ఎక్కువ వర్రీ కాక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఈ టెక్నాలజీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మీరు బీటెక్ వాళ్ళు చదివినట్టుగా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందులో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద డే టు డే లైఫ్. మన నిత్య జీవితంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం సపోజ్ రకరకాల వస్తువులు వాడుతూ ఉంటాం. లైక్ ఒక మొబైల్ వాడతాం, ఏసీ వాడతాం, దాన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి రిమోట్ వాడతాం. ఆ రిమోట్ తోటి మళ్ళీ టీవీ కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. రకరకాల టీవీలు వచ్చినాయి పట్టి. తర్వాత వీటన్నిటిని నడిపించడానికి ఇంటర్నెట్ ఉంది. ఇంటర్నెట్లో మళ్ళీ 4G, 5G, 3G ఇటువంటి అన్నీ అంటున్నారు. బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఈ అంశాల మీద క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. అంటే యూ మే బి గివెన్ ఏ క్వశ్చన్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్నెట్ అండ్ బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ. ఇంటర్నెట్ టెక్నాలజీకి బ్లూటూత్ టెక్నాలజీకి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది. సో ఎందుకంటే రెండు వైర్లెస్ ద్వారానే పనిచేస్తున్నాయి. ఈ వైఫై కానీ లేకపోతే వైఫైకి బ్లూటూత్కి తేడా అంటాడు. వైఫై కానీ లేకపోతే బ్లూటూత్ కానీ రెండు కూడా వైర్లెస్ గానే పనిచేస్తున్నాయి. రేపు 5G టెక్నాలజీ ఇండియాలో రేపు ఎల్లుండో వస్తుందని అంటున్నారు. అంటే ఒక 1 yearలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. 4Gకి 5Gకి ఉండే తేడా ఏంటని అడగచ్చు. 5G వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటి అని ఇప్పటిదాకా మనం వైఫై గురించి చూసాం. వైఫై కాకుండా భవిష్యత్తులో లైఫై అని కూడా వస్తుంది. లైఫై అంటే లైట్ ఫెడిలిటీ, వైఫై అంటే వైర్లెస్ ఫెడిలిటీ. అంటే మనం ఇళ్లలో పెట్టుకునేటటువంటి లైట్ల ద్వారానే ఇంటర్నెట్ వచ్చేటటువంటి పాసిబిలిటీ అన్నమాట. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని అంటే ఏంటి అడుగుతాడు. లేకపోతే డ్రోన్స్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఇలా డే టు డే లైఫ్లో మనం ఉపయోగించేటటువంటి ఈ టెక్నాలజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంతెందుకు, ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో మీ మదర్ పొయ్యి మీద పెనం పెట్టి ఆ పెనం మీద దోశలు వేస్తుంది. ఆ దోశలు నూనె పోయకపోయినా కానీ దోశలు పెనానికి అంటుకోవు. దెన్ యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్. ఎందుకని అని చెప్పి అక్కడ పరిశీలిస్తే మీ మమ్మీ చెప్తుంది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ రా అని చెప్పి చెప్తుంది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఒకసారి, నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ మీద నూనె వేయకపోయినా దోశలు అంటుకోకపోవడానికి కారణం ఏంటి, దీని మీద ఉండేటటువంటి కోటింగ్ ఏంటి అనే క్వశ్చన్ అడిగారు. ఏ కోటింగ్ కారణంగా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ మీద వేసేటటువంటి వస్తువులు అంటుకుపోవు. ఇలా ఒక డే టు డే లైఫ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మాత్రమే మన క్వశ్చన్లు అడుగుతారు, కానీ ఈ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉండవు. దాని అలాగే బయోడైవర్సిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి కరెంట్లీ ఒక హెల్త్ డిజాస్టర్ అనేది నడుస్తుంది. దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టాలి అడగచ్చు. ప్రిలిమినరీలో అడగచ్చు, లేకపోతే మెయిన్స్లో అడగచ్చు, ఆ ఇంటర్వ్యూలో కూడా. ఇంటర్వ్యూలో మీకు సిచ్యువేషన్ ఇస్తారు. నువ్వు ఒక జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్నావు. మీ జిల్లాలో మిగతా జిల్లాలతో పోల్చినప్పుడు ఎక్కువ కేసులు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో నువ్వేం చేస్తావు? మిగతా జిల్లాలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు నీ జిల్లాలో ఎక్కువ కరోనా కేసులు వస్తూ ఉంటే నువ్వేం చేస్తావు? ఎటువంటి మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ నువ్వు అప్లై చేస్తావు ఈ డిజాస్టర్ని ఎదుర్కోవడానికి అనే క్వశ్చన్ అడగచ్చు. అలాగే సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ, అంతర్గత భద్రత, విదేశీ భద్రత. అంటే ఈ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో భాగంగా పోలీస్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి చదవాలి. ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీలో భాగంగా డిఫెన్స్ గురించి చదవాలి, మిలిటరీ అండ్ డిఫెన్స్ గురించి చదవాలి. సో ఈ అంశాలన్నీ పేపర్ 3లో ఉంటాయి. అండ్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 4లో దీన్ని ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ అని పేపర్ అంటుంది. దీంట్లో ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ, యాప్టిట్యూడ్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన కేస్ స్టడీస్. ఇది మొత్తం ఒక 250 మార్కుల పేపర్. ఈ 250 మార్క్స్ పేపర్లో 125 మార్క్స్ ఏమో మీకు థియరీ మీద ఉంటాయి. ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ మీద థియరీ ఉంటుంది. దీంట్లో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదివితే ఈ పేపర్ ఈజీగా రాయచ్చు. ఎందుకంటే ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ అనే పేపర్లో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాయాలంటే యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ థరవ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్, పాలిటీ, కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ద లా.
అంటే పరిపాలన గురించి, చట్టాల గురించి, రాజ్యాంగం గురించి సరైన అవగాహన ఉండాలి. తద్వారా ఈ పేపర్ మీద పట్టు పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో 125 మార్క్స్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాయాలి. ఇంకో 125 మార్క్స్ కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి. ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ఆ సిచ్యువేషన్లో నువ్వైతే ఏం చేస్తావు అని క్వశ్చన్ అడుగుతావు. అంటే ఉదాహరణకి లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ప్రీవియస్ 2018లో ఐ థింక్. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ కలిసి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. అంటే కొన్ని క్వశ్చన్లు ఇలా డైరెక్ట్గా సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ గురించి కూడా క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 2-3 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఈ 2-3 సంవత్సరాల ప్రాసెస్లో నీకు తీవ్రమైనటువంటి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎమోషనల్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి, ఎమోషనల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తుంటాయి. వాటిని తట్టుకొని నిలబడగలిగినోడే నిజమైన సివిల్ సర్వెంట్ కాగలుగుతాడు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ కలిసి సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో ఈ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ఇద్దరు కలిసి మెటీరియల్ షేర్ చేసుకున్నారు, ఒకే సంస్థలో కోచింగ్ తీసుకున్నారు. అండ్ అయితే మీరు ఇద్దరు ఎగ్జామ్ రాశారు. మీ ఫ్రెండ్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వడం జరిగింది, నువ్వు పాస్ కాలే. సో ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యంటే ఐఏఎస్ వచ్చింది ఆవిడికి. ఐఏఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఆమె ముస్సోరికి ట్రైనింగ్ వెళ్ళింది. ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాక ఇనీషియల్గా వారానికి ఒకసారి మాట్లాడేది. ఇంతకు ముందు అయితే ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా మీ ఊర్లో ఉన్నా లేకపోయినా కనీసం ఒక రోజులో ఏదో ఒక టైంలో మాట్లాడడం జరిగింది. ముస్సోరికి వెళ్ళాక ఆ అమ్మాయి వారానికి ఒకసారి ఫోన్ చేయడం మొదలెట్టింది. అది కూడా మెల్లమెల్లగా తగ్గించేసింది. మెయిల్స్ లేవు. అండ్ ఒక 4 నెలల తర్వాత ఆమె హోమ్ టౌన్కి వచ్చింది. హోమ్ టౌన్కి వస్తున్నట్టుగా నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు. సో ఈ పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఆవిడని కలవడానికి ప్రయత్నం చేశావు, కానీ నేను లేనని చెప్పి చెప్పింది ఆమె. సో ఈ పరిస్థితుల్లో నువ్వేం చేస్తావు? డిస్క్రైబ్ చేయమన్నారు అన్నమాట. అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. ఈ నేపథ్యంలో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే దాన్ని ఉపయోగించడం జరిగారు. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే భావోద్వేగభరితమైన మేధ. భావోద్వేగ మేధ అంటే ఏంటి? You are supposed not only have to have an intelligence, you are also supposed to expect it to have emotional stability. తెలివైన వాడిగా మాత్రమే ఉండడం కాదు, స్టూడియస్గా మాత్రమే ఉండడం కాదు, ఈవెన్ భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ కూడా ఉండాలి. సో నేను పిచ్చోడిని అయిపోవడమో, లేకపోతే ఆవిడ కొట్టడానికి వెళ్తానో, లేకపోతే నన్ను మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతుందా అని చెప్పి ఆవిడ మీద పగబట్టడము, ఇలాంటివి జరగకూడదు. So because of my emotional intelligence, I will maintain my emotional stability. I will let her live. అంటే నేను ఇంకా ఆవిడ జీవితానికి ఆవిడ వదిలేస్తాను, నేనేం చేయలేను, అది నేనేం ఆవిడతో సంబంధం లేదు, అండ్ ఐ విల్ కీప్ మై లైఫ్ గోయింగ్ ఆన్ అనేటటువంటి పర్స్పెక్టివ్లో ఆన్సర్ ఉండాలి అక్కడ. సో ఇటువంటి డైమెన్షన్లో ఇట్లా కేస్ స్టడీస్ ఇస్తారు. ఒక లా బేస్డ్గా ఒక కేస్ స్టడీ ఇవ్వచ్చు. లా బేస్డ్గా అంటే సపోజ్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, సంథింగ్ లైక్ నువ్వు నీ కొలీగ్, అంటే ఒక ఫీమేల్ కొలీగ్ నీకు ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఏమని అంటే, మీ బాస్ ఆవిడ్ని సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ చేస్తున్నాడని చెప్పి. ఆవిడకి మ్యారేజ్ అయిపోయింది. ఒక ఫ్రెండ్గా నువ్వు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తావు? ఆమె హస్బెండ్ అండర్స్టాండింగ్ హస్బెండ్, ఆవిడకి చెప్పినా కానీ, అంటే హస్బెండ్ చెప్పినా కానీ ఏమి మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకోడు. ఇండియన్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఒక అమ్మాయి పేరెంట్స్కి కానీ లేకపోతే హస్బెండ్కి కానీ నా మీద సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ జరుగుతుంది అని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇస్తే, నువ్వేం చేసావు అని చెప్పి ముందు అడుగుతారు. అది నువ్వు సరిగ్గా ఉన్నావా, నువ్వేదో సిగ్నల్ ఇవ్వకపోతే వాడెందుకు వస్తాడు అన్న టైప్లో మాట్లాడుతుంటారు. సో కానీ ఇక్కడ ఈ హస్బెండ్ అలాంటి వాడు కాదు, సపోర్టింగ్ హస్బెండ్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ పెట్టారు. అయినా కానీ ఇంటి వరకు ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్ళదలుచుకోలేదు. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో నువ్వేం చేస్తావు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగారు. అప్పుడు నువ్వు యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ అబౌట్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అట్ ది వర్క్ ప్లేసెస్ యాక్ట్. సో మహిళలపై లైంగిక దాడుల నివారణ చట్టం అనేది చేయడం జరిగింది. ఆ చట్టం ప్రకారం అనానిమస్ గా కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు, థర్డ్ పార్టీ కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు. ఆ స్పెసిఫిక్ గా ఆ చట్టం పేరును రాయాలి అక్కడ. అంటే ఇట్లా ఒక ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్ ఆధారంగా క్వశ్చన్ ఒకటి, ఒక లా ఆధారంగా క్వశ్చన్ ఒకటి, ఇట్లా కొన్ని కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. 125 మార్క్స్ మీద ఉంటుంది అది.
తర్వాత ఈ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ లో అతి కీలకమైనటువంటిది ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్. ఈ ఆప్షనల్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? There are two ways of selecting the optional. Either you can go for a domain subject or you can go for a popular subject. So a domain subject ఏంటి, popular subject ఏంటి? Domain subject అంటే subject that you have studied in the graduation level and which will require a thorough study of the subject. అంటే మీరు BA పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ సైన్స్ అనుకోండి అండ్ హిస్టరీ అనుకోండి, ఆ మూడిట్లో ఒక సబ్జెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పెట్టుకోవచ్చు, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ ది జనరల్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్. తర్వాత రెండో రకం ఏంటి, పాపులర్ ఆప్షనల్. అంటే కొన్ని ఆప్షనల్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సోషియాలజీ, జాగ్రఫీ, ఆంథ్రోపాలజీ, హిస్టరీ, లిటరేచర్, పొలిటికల్ సైన్స్, దేర్ ఆల్ ది పాపులర్ ఆప్షనల్స్. ఇవి పాపులర్ ఎందుకని అంటే దేశంలో ఎక్కువ మంది ఈ సబ్జెక్టుల ద్వారా సక్సెస్ అవుతున్నారు కాబట్టి పాపులర్ అయింది. వీటిలో సిలబస్ తక్కువ ఉంటుంది, జిఎస్ కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది. ఈ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ సైన్స్ సబ్జెక్టులకి చదివితే జిఎస్ కూడా రాయొచ్చు. అండ్ వైడ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది కోచింగ్ అండ్ మెటీరియల్ అండ్ దే ఆర్ స్కోరింగ్. ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ లిమిటెడ్ సిలబస్ ఉన్నా, జిఎస్తో కంపాటబిలిటీ ఉన్నా, కోచింగ్ అవైలబిలిటీ ఉన్నా, మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఉన్నా, స్కోరింగ్ కాకపోతే అదేం ఎప్పటికీ కూడా పాపులర్ కాదు. దెన్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్ ఇన్ ద ఆన్సర్? అంటే ఇప్పుడు మనకి సబ్జెక్ట్స్ లో పాపులర్ ఆప్షనల్, అదృష్టవశాత్తు మీకు డొమైన్ సబ్జెక్టు తర్వాత పాపులర్ సబ్జెక్టు రెండు ఒకటే. డొమైన్ సబ్జెక్ట్ అంటే మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో చదువుతున్నది, పాపులర్ ఆప్షనల్ అంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ సైన్స్, హిస్టరీ ఈ సబ్జెక్టుల్లో ఉంటాయి. సోషియాలజీ, జాగ్రఫీ బిఏలో మీరు చదువుకున్న సబ్జెక్టే డొమైన్ సబ్జెక్ట్గా కూడా ఉంది కాబట్టి యు ఆర్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ దట్. తర్వాత ఈ మెయిన్స్ ఆన్సర్లో ఎలా రాయాలి అంటే అడిగిన ప్రశ్నకి రెలవెంట్గా ఉండాలి. అండ్ దేర్ షుడ్ బి ఏ మీనింగ్ఫుల్ ఆన్సర్ షుడ్ బి సక్సింట్. అంటే సూక్ష్మంగా రాయాలి, విస్తృతమైన సమాచారాన్ని సూక్ష్మంగా ప్రజెంట్ చేయగలరు. సక్సింట్ ఆన్సర్స్ అంటే అర్థవంతమైన ఆన్సర్ రాయాలి. అండ్ ఫైనల్ లెవెల్లో ఇంటర్వ్యూ అంటాం. యూజువల్గా మనం ఏదైతే ఇంటర్వ్యూ అంటామో యూపీఎస్సీ దాన్ని పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అంటాం. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు టెస్ట్ ది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్. అభ్యర్థి యొక్క పర్సనాలిటీని పరిశీలించడానికి ఈ ఇంటర్వ్యూ అనేది నిర్వహిస్తారు. సో ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ పాలిటీ, ఎకానమీ ఇటువంటి క్వశ్చన్లు ఏమి అడగరు. ఇక్కడ అడిగేది నీ వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించి. ఇప్పుడు సపోజ్ నీ పేరు మీద క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, నీ హాబీస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నీ పేరు మీద అంటే సపోజ్ లైక్ నీ పేరు రాజశేఖర్ అనుకుందాం, ఆర్ శ్రీనివాస్ అని అనుకుందాం. శ్రీనివాస్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతాం. శ్రీనివాస్ అనే పేరు నీకు ఎందుకు పెట్టారు అని అడుగుతాం. బికాస్ అంటే ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు నన్ను ఎందుకు అడుగుతారు అనుకోకండి, చిన్న విషయాలు కావు ఇవి. చాలా మందికి వాళ్ళ పేరుకి అర్థం తెలియదు, ఆ అర్థం అడుగుతారు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక అమ్మాయి గౌతమి అనే అమ్మాయి వచ్చింది, వాళ్ళకి మేము కొన్ని మాక్ ఇంటర్వ్యూలు పెట్టాం. ఆ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో ఆ గౌతమి అనే అమ్మాయిని గౌతమి అంటే ఏంటి అని అడిగాం. గౌతమి అంటే గోదావరి నది పేరు అని చెప్పింది. సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, గౌతమి అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అని అంటే ఆ పేరు మీద ఉన్నటువంటి నది గురించి చెప్పింది. ఇది కాదు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది యూపీఎస్సీ. ప్రాపర్గా అడిగిన క్వశ్చన్కి సూటిగా సమాధానం చెప్పాలి. మీ పేరుకి మీనింగ్ అడిగితే ఆ పేరుతో ఉన్నటువంటి నది గురించి చెప్పడం అనేది డైవర్షన్ చేయడమే మ్యాటర్. యాక్చువల్గా యూపీఎస్సీ అభ్యర్థి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది రెండు రకాల అంశాలు. ఒకటి నిజాయితీ, రెండు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఆనెస్టీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ ద టూ స్కిల్స్ దట్ ఆర్ టెస్టెడ్ ప్రైమరీలీ ఇన్ ద పర్సనాలిటీ టెస్ట్. అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఈ వ్యక్తిత్వ పరీక్షలో పరీక్షించేటటువంటి రెండు అంశాలు ఏంటి అంటే ఒకటేమో నిజాయితీ, రెండోదేమో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు గౌతమి అనే పదానికి నీకు అర్థం తెలియదు, అర్థం తెలియకపోతే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ద మీనింగ్. ఐఎమ్ వెరీ సారీ సార్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ద మీనింగ్. ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ నో ఈస్ దట్ గౌతమి ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ రివర్ అనేటటువంటి పద్ధతిలో ఆన్సర్ చెప్పాలి. గోదావరికి ఒక పేరు ఈస్ట్ గోదావరిలో ఏరియాలో ఈ టైప్లో చెప్పకూడదు. ద మీనింగ్ ప్రాపర్లీ షుడ్ బి కన్వేడ్.
అలా ఓన్లీ ఇదనే కాదు, ఏ విషయంలోనైనా సరే నీకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే నిజాయితీగా ఒప్పుకోవాలి, ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకొని వాళ్ళని క్షమించమని అడగాలి. అండ్ తర్వాత రెండోది ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. దే వాంటెడ్ టు టాక్ సంథింగ్, మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నారు. అండ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు టాక్ టు యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. భవిష్యత్తులో మీరు అధికారి అయినప్పుడు, కలెక్టర్ అయినప్పుడు మీ సుపీరియర్స్ తోటి, సబార్డినేట్స్ తోటి, పబ్లిక్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేయాలి, మీ కొలీగ్స్ తోటి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఆ కమ్యూనికేషన్లో సూక్ష్మత్వం ఉండాలి, బ్రీవిటీ ఉండాలి, అండ్ కాంప్రహెండింగ్ ఎబిలిటీ ఉండాలి, డెసిషన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీ ఉండాలి, లీడర్షిప్ ఎబిలిటీ కనపడాలి. ఇవన్నీ కాకుండా సింపుల్గా ఉండాలి. మీ కమ్యూనికేషన్ అనేది పెద్ద పెద్ద పదాలతోటి గ్రాండ్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ షుడ్ బి సో సింపుల్ దట్ ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ యు సే. ఎదుటి వ్యక్తి నువ్వు చెప్పేదాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకునేటట్టుగా ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఈ డైమెన్షన్లో చూసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్, బికాస్ ద నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టెస్టెడ్ ఇన్ ద ప్రిలిమినరీ అండ్ ఇన్ ద మెయిన్స్. వాట్ ఈస్ టెస్టెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ యువర్ పర్సనాలిటీ. మీ వ్యక్తిత్వం గురించి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మీకు మీ హాబీలు ఏంటి అని అడగచ్చు, రైట్? లేకపోతే మీకున్నటువంటి లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అడగచ్చు. ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నావు, ఏ కాలేజీలో చదువుకున్నావు, వీటి మీద క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఏ కాలేజీలో చదువుకున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, అసలు ఆ కాలేజీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో మీరు సపోజ్ తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ కాలేజ్, రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్, దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఏ ఉద్దేశంతో ఈ కాలేజ్ పెట్టారు అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. అది సో డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ get through the main examination, if you go to the interview level, you will be given a question, because దేశంలో ఇటువంటి పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కాలేజీ ఇది ఒకటే. సో కాబట్టి అంటే సివిల్ సర్వీస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్తో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కాలేజీ ఇది ఒకటే. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశాన్ని గురించి మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అండ్ సో ఈ డైమెన్షన్స్లో మనం సివిల్ సర్వీస్కి సంబంధించినటువంటి వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జామినేషన్ స్ట్రక్చర్ గురించి అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వీ వుడ్ బి టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ జనరల్ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. అంటే ఫండమెంటల్గా డిగ్రీతో పాటు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే మీరు డిగ్రీతో పాటు సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఈ ఆస్పెక్ట్ వస్తుంది. సో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఫర్ ద డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా ప్రిపరేషన్ జరగాలి, సో డిగ్రీ విద్యార్థులకి ఎలా ఈ సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ ఎలా. సో ఐడియల్ ప్రిపరేషన్ అప్రోచ్ స్ట్రాటజీ అంటే యూజువల్గా మీరు డిగ్రీలో జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ ఇయర్లో అంటే ఇది ఓన్లీ ఐడియల్ మోడల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ యూ షుడ్ ఫాలో ద సేమ్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను ఇంత ప్రీవియస్ స్లైడ్స్లో, లైక్ మనకి సివిల్ సర్వీసెస్లో మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో సుమారుగా 15 రకాల సబ్జెక్టులు ఉన్నాయని చెప్పి, అండ్ ఆ 15 రకాల సబ్జెక్టులని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి, మీకు ఆల్మోస్ట్ 3 years టైం ఉంటుంది. డిగ్రీ తర్వాత సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అయితే యూజువల్గా ఒక అభ్యర్థికి 3-4 సంవత్సరాలు పడుతుంది ఎగ్జామ్ ఒక ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చి క్రాక్ చేయడానికి. కొంతమంది 11 ఏళ్ళు పట్టవచ్చు. ఇప్పుడు 21st Century ఐఏఎస్ అకాడమీ స్టూడెంట్ అయినటువంటి గోపాలకృష్ణ రోణికి హాస్ టేకెన్ ఆల్మోస్ట్ 11 years. అలాంటి ఒకవైపున, అలాగే మరోవైపు కార్తిక్ 2019-20 బ్యాచ్ అయిన కార్తిక్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఐఏఎస్ కొట్టాడు. ఇలాంటి అభ్యర్థులు కూడా ఉంటారు. సో ఇది మొదటి ప్రయత్నంలోనే సివిల్ సర్వీస్ సాధించాలంటే కనీసం 3-4 ఏళ్ల ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటటువంటి అంశాలు అదే పద్ధతిలో అని కాదు, మీరు దాన్ని మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు కావాలంటే మీ అకాడమిక్స్కి అనుకూలంగా. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే పాలిటీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ అండ్ కల్చర్, ఈ 4 సబ్జెక్టులు చదువుకోవాలి. ఈ 4 కూడా మనకి ప్రిలిమినరీకి ఉపయోగపడతాయి, అలాగే మెయిన్స్కి ఉపయోగపడతాయి. సో ఇట్ గోస్ విత్ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్.
అండ్ అంటే ఈ పాలిటీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 4 సబ్జెక్టులు ఫస్ట్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో చదవాలి. ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటేషన్లో చదివేటప్పుడు ఎన్సీఆర్టీస్ చదవాలి. మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో చదివేటప్పుడు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మెథడ్లో రిఫరెన్స్ బుక్స్ని ఆధారంగా చేసుకుని కరెంట్ ఇష్యూని కలుపుకుంటూ చదవాలి. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చాక చూడండి, ఇక్కడ ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉండే కొన్ని సబ్జెక్టులు అన్నమాట. జాగ్రఫీ, ఎన్విరాన్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో పాటుగా CSAT కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఈ 3 కూడా ప్రిలిమ్స్లోనూ ఉంటాయి, మెయిన్స్లోనూ ఉంటాయి. జాగ్రఫీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్, అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఆల్సో ఇంటర్ కనెక్టెడ్. ఈ 3 కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉండే సబ్జెక్ట్. కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్లో ఈ 3 కలిపి చదువుకోమని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఫస్ట్ ఇయర్లో మీకు చెప్పిన వాటిలో హిస్టరీ, కల్చర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉన్నాయో, అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్లో జాగ్రఫీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్గా ఉంటాయి. దాంతోపాటు CSAT కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. అంటే దీంతో మీకు ఏమవుతుందంటే ప్రిలిమినరీ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో ప్రిలిమినరీ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకునేటటువంటి పాలిటీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ అండ్ కల్చర్, సెకండ్ ఇయర్లో నేర్చుకునేటటువంటి జాగ్రఫీ, SNT అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ 8 సబ్జెక్టులు కలిపి, అంటే మనకి ప్రిలిమినరీలో హిస్టరీ, కల్చర్ సపరేట్గా కాకుండా కలిపే ఉంటాయి. మొత్తం 7 సబ్జెక్టులు కలిపి GS కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అలాగే CSAT సెకండ్ ఇయర్లో CSAT కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే ప్రిలిమినరీకి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది. థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చాక ఎక్స్క్లూజివ్ మెయిన్స్ సబ్జెక్టులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చదువుకోవాలి. లైక్ గవర్నెన్స్, ఎథిక్స్, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్. అది అంటే మొదటి 2 సంవత్సరాలు 8, అండ్ థర్డ్ ఇయర్లో ఈ 5 సబ్జెక్ట్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 13 సబ్జెక్ట్స్. రైట్. సో ఈ గవర్నెన్స్, ఎథిక్స్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉంటుంది. అంటే ఈ సబ్జెక్టులు గవర్నెన్స్ లో గవర్నెన్స్ ఆధారంగా మనకి పాలిటీలో గవర్నెన్స్ ఉంటుంది సెకండ్ పేపర్లో, అలాగే ఎథిక్స్ లో కూడా 3 చాప్టర్లు గవర్నెన్స్ ఆధారంగా ఉంటాయి, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిలేటెడ్ అన్నమాట. అలాగే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సోషల్ ఇష్యూస్, ఇవి కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ మెయిన్స్, ప్రిలిమ్స్ లో ఉండవు. మొత్తం థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టులన్నీ ఫైనల్ ఇయర్ అంతా కంప్లీట్గా మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో వెళ్తుంది అనమాట. మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో ప్రైమరీ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటూ మీరు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి సబ్జెక్టులని ఇక్కడ రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయాక, అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత, స్టూడెంట్ ఈజ్ రెడీ టు టేక్ ది ఎగ్జామినేషన్. సో ఎగ్జామ్ రాయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. సో ఉన్నారు కాబట్టి స్టూడెంట్ ఏం చేయాలి? రివిజన్ చేయాలి. ప్రతిరోజు డైలీ టెస్టులు, వీక్లీ టెస్టులు, మాడ్యూల్ టెస్టులు, గ్రాండ్ టెస్టులతోటి రివిజన్ చేస్తూ ఇంకో పక్క ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ కూడా మెల్లగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. మీకు డొమైన్ సబ్జెక్టు, పాపులర్ సబ్జెక్టు 2 ఒకటే కాబట్టి మీకు ఆప్షనల్ సబ్జెక్టు ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు 3 సంవత్సరాలు చదివినట్టే లెక్క. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటికల్ సైన్స్ ఇవన్నీ 3 సంవత్సరాలు చదువుతున్నట్టే లెక్క. డిగ్రీ తర్వాత ఆప్షనల్ రివిజన్ కూడా చేసుకోవాలి. సో యూజువల్గా మనకి డిగ్రీ తర్వాత జరిగేటటువంటి ప్రిపరేషన్ ఒక 18 నెలలు పెట్టుకోవాలి. సో 9 months ఏమో క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడం జరగాలి, ఇంకో 9 months రివిజన్ పెట్టుకోవాలి. టోటల్గా 18 నెలలు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నమాట. మొదటి అంటే 9 నెలల్లో 2 నెలలు సిలబస్ డీకోడింగ్ చేయడానికి, న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్కి, ఎన్సీఆర్టీస్కి కేటాయించాలి. 3rd, 4th, 5th monthsలో పాలిటీ, గవర్నెన్స్, ఎకానమీ, ఎథిక్స్ అండ్ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఇవి జరుగుతూ ఉండాలి. న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ అనేది నిరంతరం జరిగే పని, ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగే పని కాదు. 6th, 7th, 8th monthsలో జాగ్రఫీ, న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్, హిస్టరీ, కల్చర్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి రివిజన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. న్యూస్ పేపర్ ఈ సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా వస్తుంది. 9th, 10th monthలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, ఎథిక్స్, CSAT, సోషల్ ఇష్యూస్, న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ అయింది. 11th to 12th, 18th monthsలో ప్రిలిమినరీ సెక్షనల్ టెస్టులు, గ్రాండ్ టెస్టులు, మెయిన్స్ సెక్షనల్ టెస్టులు, గ్రాండ్ టెస్టులు
ఇలా రివిజన్ ప్లాన్ చేసుకోవడం జరగాలి. సెక్షనల్ టెస్ట్లు అంటే ప్రిలిమినరీకి సంబంధించిన పాలిటీ, ఎకానమీ ఒక్కొక్క సెక్షన్ అన్నమాట. పాలిటీ ఒకటి, ఎకానమీ ఒకటి, హిస్టరీ ఒకటి, కల్చర్ ఒకటి, తర్వాత జాగ్రఫీ, కరెంట్ అఫైర్స్. ఇది సెక్షనల్ టెస్ట్లు అంటే. గ్రాండ్ టెస్ట్లు అంటే అన్ని సబ్జెక్టులు కలిపి. సో ఈ రకంగా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరగాలి. అండ్ వీటితో పాటు మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ జరగాలి. ఎందుకంటే డిగ్రీ చదువుతూ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది ఒక మెంటల్ ప్రెషర్ని పెంచేటటువంటి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్, స్పోర్ట్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్, ఈ స్పోర్ట్స్తో పాటుగా కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే కొన్ని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోవడం, పిక్చర్ అనాలిసిస్ లాంటి ప్రాక్టీసెస్ చేయడం. పిక్చర్ అనాలిసిస్ అంటే సింపుల్గా మీరు ఏదైనా ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు. రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు గోడ మీద ఒక బొమ్మ కనపడింది. దాన్ని అనలైజ్ చేయండి. ఆ బొమ్మను చూసి, గోడ మీద ఉన్నటువంటి బొమ్మను చూసి దాని ఇంటికి వచ్చాక ఒక వ్యాసం రాయండి. లేకపోతే మీరు న్యూస్ పేపర్ చదివేటప్పుడు హిందూ పేపర్ చదువుతారు అనుకోండి. హిందూ పేపర్ చదివేటప్పుడు ఓపెన్ పేజ్లో ఒక కార్టూన్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఏమి రాసి ఉండదు. ఆ కార్టూన్ చూడగానే మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ కార్టూన్ని బేస్ చేసుకుని ఏదైనా ఒక డిస్క్రిప్షన్ రాయండి. ఇది పిక్చర్ అనాలిసిస్ వల్ల మన క్రియేటివ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, రైటింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. అలాగే ఎస్సే రైటింగ్, న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్, ప్రతిరోజు మ్యాగజైన్, ఏదో ఒక మ్యాగజైన్ చదవడం, ఇవన్నీ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. సో ఎక్స్టెంపోర్ అంటే ఏదైనా ఒక అంశం మీద ఆసువుగా మాట్లాడగలగడం, ఎబిలిటీ టు టాక్ అన్ ఇష్యూ ఆన్ ద స్పాట్. అలాంటి ఎక్స్టెంపోర్ టైప్స్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు వాటిని మాత్రం మిస్ కాకండి. అలాగే షెడ్యూల్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీ. మీ రోజువారీ కార్యకలాపాలని ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్లైడ్లో ఉన్న విధంగా షెడ్యూల్ చేసుకోండి. మీరు దీన్ని కూడా కావాలంటే ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు 5 గంటలకల్లా నిద్ర లేవడం, 5:30 నుంచి 6:30 వరకు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్, 6:30 to 7:30 ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడం, తర్వాత 7:30 to 8:30 బ్రేక్ఫాస్ట్, ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవడం, 9 to 12:30 సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్. అంటే ఖచ్చితంగా ఈ షెడ్యూల్ ఫాలో అవ్వాలని ఇట్లానే కాదు, మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ప్రతిరోజు స్టార్ట్ యువర్ డే at 5 o'clock. సివిల్ సర్వీస్ చదవడం, 12:30 to 1:30 లంచ్ చేయడం, 1:30 నుంచి డిగ్రీ అకాడమిక్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది కదా, వాటిని చదువుకోవడం, 4:30 to 6 ఏమో స్నాక్స్, స్పోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఆడుకోవడం, 6 to 7:30 స్టడీ, మళ్ళీ 7:30 to 8:30 డిన్నర్, చిన్న బ్రేక్, 8:30 to 10 స్టడీ అవర్స్, 10 to 5 బెడ్ టైం. ఇది మీరు డిగ్రీలో ఉన్న 3 సంవత్సరాల్లో చేయాల్సిన పని. ఈ రకంగా షెడ్యూల్ చేసుకోండి. డిగ్రీ తర్వాత ఇంకో రకంగా ఉంటుంది మళ్ళీ షెడ్యూల్ అనేది, కొంచెం మారుతుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు జనరల్ రెగ్యులర్ క్లాసులు ఉండవు కాబట్టి ఆ ప్రిపరేషన్ స్టైల్ కొంచెం మారుతుంది అన్నమాట. అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండడం కోసం వీకెండ్లో ఏం చేయండి అంటే, పాసిబిలిటీ ఉంటే, ఖచ్చితంగా ఇలా చేయాలని కాదు, పాసిబిలిటీ ఉంటే ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ తోటో, లేకపోతే రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ తోటో, ర్యాంకర్స్ తోటో, లేకపోతే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ స్పీకర్ తోటో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. దానివల్ల కొన్ని టిప్స్ తెలుస్తాయి, ట్రిక్స్ తెలుస్తాయి, నోట్స్ ఎలా రాసుకోవాలో తెలుస్తుంది. అండ్ అలాగే ఒక వీకెండ్ టెస్ట్ ఎలాగో ఉంటుంది, అది రాయండి. అండ్ యాక్టివిటీ సెషన్ ఏదైనా ఉంటే అది పాల్గొనండి. సండే రోజు కూడా వీకెండ్ టెస్ట్ ఏదైనా ఉంటే రాయండి. సో 21st సెంచరీకి సంబంధించినటువంటి ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. KPIS అని ఉంటుంది. దీంట్లో మీకు ప్రతిరోజు కరెంట్ ఇష్యూస్, కరెంట్ అఫైర్స్, వీడియోస్, అలాగే మొత్తం NCERTకి సంబంధించినటువంటి మొబైల్ మెటీరియల్, సో మొత్తం అంతా ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ యాప్. ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అలాగే ఇది మన టెలిగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక గ్రూప్ ఇది. ఈ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కరెంట్ అఫైర్స్, క్విజెస్ ప్రతిరోజు ఉంటాయి. KPIS అని చెప్పి ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, దాంట్లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ టు. అలాగే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్కి కూడా మీరు QR కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యూట్యూబ్లో ప్రతిరోజు రకరకాల కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించిన అంశాలు, ప్రిపరేషన్ టిప్స్, అండ్ తర్వాత
ప్రముఖ వ్యక్తులతోటి ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. సంథింగ్ లైక్ రీసెంట్గా ప్రవీణ్ కుమార్ ఐపీఎస్ గారిని కూడా నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. అండ్ హీ హాస్ సజెస్టెడ్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎట్ వాట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్ అనేటటువంటి రకరకాల అంశాలు చెప్పడం జరిగింది. ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. అండ్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు పి కృష్ణ ప్రదీప్ అని ఉంటుంది. అది సెర్చ్ చేస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ యూ కెన్ మెయిల్ మీ టు kptrainer@gmail.com. So now I will take certain questions if you have any, like so if anyone have any question, please raise your hand so that I can allow you to speak. Yes. B. Karthik, please unmute. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, in the mains exam, there will be 4 general papers, no, sir? Sir, for each paper, we can write in the different language, or we have to maintain a certain language for it? You have to maintain same language for all the 4 papers. 4 same language. Okay, sir. ఆప్షనల్ వేరే లాంగ్వేజ్ లో కూడా రాయొచ్చు ఈ సంవత్సరం నుంచి. Okay, sir. I mean, I'm asking about the general studies papers. General studies, you have to present the answer for all the 4 papers in the same language. Okay, sir. Sir, for the degrees, I'm from the physical sciences background. So, in the choosing of the optionals, which subject would be better, sir? So you should go with any social science subject like public administration, political science. Those papers would be better because physical sciences neither scoring and not easy to understand. It will not be the same as you have studied in your graduation. Okay, sir. Right. Yeah. Pranati Chanda. Please unmute yourself. Pranita. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Good afternoon, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఎథిక్స్ కి లెక్సికాన్ బుక్ సజెస్ట్ చేస్తారు కదా సార్. ఈస్ దేర్ ఎనీ అదర్ బుక్ దట్ ఈస్ మోర్ బెటర్ దెన్ లెక్సికాన్ సార్? Lexicon is only meanings of the terms used in the ethics. So మీకు సుబ్బారావు అనే ఒక బుక్ ఉంది సార్. ఆ సుబ్బారావు బుక్ చదవండి బెటర్. సార్ తెలుగులో ఏమైనా బుక్ ఉంటుందా సార్ ఎథిక్స్ కి? తెలుగులో మనకి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఉన్నాయి సార్. సో తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ డైరెక్ట్ గా ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రిటీ అనే పేరుతో ఉన్నాయి, అవి చదవండి. ఓకే సార్. సార్ ఇంకొక డౌట్ సార్, ప్రిలిమ్స్ కి ఎన్సీఆర్టీస్ లెవెల్ సరిపోతుందా సార్, లేకపోతే పక్కా స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదవాలి కంపల్సరీ ప్రిలిమ్స్ కి అని ఉందా సార్? ప్రిలిమ్స్ ఫస్ట్ మీరు 80% ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎన్సీఆర్టీ మీద ఉంటాయి. ఎస్ సార్. సో మీరు ఫండమెంటల్ గా ప్రిలిమ్స్ లో ఎన్సీఆర్టీ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ బుక్స్ అని ఉన్నాయి, ఆ 2 బుక్లు చదవండి. అండ్ కొన్ని సబ్జెక్టులు మాత్రమే లైక్ పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ ఇటువంటి వాటికి మాత్రమే ఇది ఒకదానికి మాత్రమే ఇన్ఫాక్ట్ మీరు స్టాండర్డ్ బుక్ చదవాలి ప్రిలిమ్స్ కోసం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. వెంకట్ అన్మ్యూట్. Good afternoon, sir. చెప్పండి. Do we have any negative marking either in prelims or mains? Yeah, prelims lo negative marking is there, and in the mains there is no negative marking. There is only a system called penalty marks. So penalty marks may be there in the mains. And if you write anything irrelevant, then you may be imposed penalty. So you have to be careful while presenting the answer in the mains. Prelims only has negative marking. Okay.
Uh, Narayan Das, please unmute yourself. Good afternoon, sir. My name is Prashansa. Uh, Sir, ethics and integrity paper is different from other GS papers. It is a tough stand. So how to approach that subject? Actually, it is not a tough subject because, as I told you, the ethics paper require the knowledge of polity, governance. So, most of the questions are from polity and governance only. And moreover, various concepts in ethics are also based on the political science, public administration, and sociology. So, if any one of these subjects are related to your background, then it would be easy for you to go through them. So, there is you don't have to worry about the difficulty level, right? So, continuous practice is the only thing that that is required as a part of the preparation. Yeah. Vishlavat Suresh. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I am from science group. Yeah. Okay. Sir, can a science student become an IAS officer? So why not? As of now, 90% of the candidates who are getting through are from the technology background. BTech people only are getting through, and science candidates are also getting through the examination. So you don't have to worry about what is your background. Okay, You should sir. think only about what is your foreground. Okay. And one more, sir. Yeah. Which subject is best for IAS in science? Exclusively from science, life sciences or physical sciences. If it is life sciences, you can go with zoology. So generally, the success rate in the in the sciences is very less. Even candidates from the science background are choosing social science subjects only. Gandham Sirisha. Good afternoon, sir. Yes. Sir, could you suggest any online resources, sir, to prepare the IAS? Sir? There are so many online resources, a number of resources in sites or vision. There are so many, hundreds of resources. Top among them would be, most people would be following this vision or what you call. Vision IAS. Yeah. You can also go through IAS Parliament. And I suggest you to regularly follow Rajya Sabha TV, Big Picture. Right. Then Muhammad, please unmute. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah. Yes, sir. My doubt is that I'm from commerce background, sir, and I have chosen sociology as my optional, sir. Good. So I'm good with my subject, but is it correct to choose sociology as it is popular and scoring? Definitely, it's a good subject because, as I told you, that there are several, popular subjects, and among the popular subjects, sociology is one among them. So there is nothing wrong in choosing sociology as an optional subject. You can start preparing. Okay. Raju Advocate, please unmute. Tota Sirisha. Good afternoon, sir. Good afternoon. Is there any best book for the geography, sir? G.C. Leong is the best book for the geography.
Aishwarya. Please unmute Aishwarya. Okay. Yeah, Raju Advocate. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, optional subject though is public administration better than subject data. Public administration. Sir, social background, sir. Yes, okay. Better subject and sir, public administration and It's a good subject. You have a compatibility with general studies also. Public administration. If you are studying public administration, you are also simultaneously preparing for the Indian polity and ethics as well. Ethics, okay, sir. Yeah. Thank you so much. Yeah. So Manisha, please unmute. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. Good afternoon. సార్ నాది డిగ్రీలో సార్ లైఫ్ సైన్సెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్. ఇప్పుడు ఓకే సార్ నాకు 10th వరకు తెలుగు మీడియం, ఇంటర్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం, లైఫ్ సైన్సెస్ సార్. అయితే నేను ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా అంటే డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి సార్, అవసరం లేదా? బిఏ గ్రూప్ కానీ బీకామ్. మీరు డిగ్రీ ఏం చేంజ్ చేసుకోకర్లా. డిగ్రీ ఏ డిగ్రీ ఉన్నా పర్వాలేదు. బిఏ ఉంటే ఒక మార్కు అంటే ప్రిపరేషన్ ఈజీ అవుతుంది అంతే తప్ప డిగ్రీ తోటి సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ కి ఏ సంబంధం లేదు. సో మీరు ఉన్న గ్రూప్ ని కంటిన్యూ అవ్వండి. ఆప్షనల్ వచ్చేటప్పటికి దెన్ యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ అదర్ ఆప్షనల్ అదర్ దెన్ సైన్స్ ఇస్ బెటర్. ఓకే సార్. ఇంకో డౌట్ సార్. చెప్పండి. అంటే 10th తర్వాత నుంచి నాకు సోషల్ సైడ్ ఏం టచ్ లేదు సార్. ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ అంటే బైపీసీ అంటే మొత్తం బాటనీ, లైఫ్ సైన్సెస్. అయితే నేను ఐఏఎస్ కి ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ లో ప్రిపేర్ కావాలి సార్? తెలుగునా ఇంగ్లీష్ లోనా సార్? అంటే 10th వరకు ఏం చదివావు? తెలుగు మీడియం సార్. సో తెలుగు మీడియం ప్రిపేర్ అయితే బెటర్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకంటే మీరు జనరల్ స్టడీస్ లో కానీ జనరల్ ఎస్ఏలో కానీ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది బెటర్ గా ఉండాలి అంటే తెలుగు మీడియం ఈజ్ బెటర్ ఫర్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. ఎం కవిత, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. అన్మ్యూట్ చేయండి. ఎం కవిత. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I have chosen the optional as political science, sir. What is the best strategy to through the political science, sir? What are the books to get through the political science? Have you finished your graduation or undergraduate? Sir, I finished graduation recently, sir. 2020 passed out with electrical engineering. Okay. So, political science, you should start with political science with +1 and +2 subjects from the NCERT. Okay, and then you have to go with the reference books. Then you have to be thorough with the Lakshmikant. So, those fundamental preparation strategies should be followed. Aishwarya, unmute. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm an IITian. I aspire to become an civil servant. Yeah, okay. Sir, what strategy should I follow to start the preparation? You have to start with the NCERT books. 6th to 12th NCERT books should be the beginning strategy. On ID, social or etc. Yes. How should I develop
my strength in that subjects. So that's what I have told you, that you start from political science, 6 to 12th political science history studied. Okay, sir. Okay. Latharika, Sir, I have doubts. Sir, can I ask? Sir, I have doubts, sir. yeah, please tell. Sir, which is the best optional to secure high marks, sir? There is no single optional that can ensure the highest ranking. So whatever the subject that you are interested, from the list of subjects that is being, as I told you, in the popular subjects. So you can score highest marks even with the not so popular subjects as well. So that depends upon how best you have prepared, how much interest that you have. Those are the things that actually will determine the marks in the examination. Sir, and what are the best books for essay writing, sir, to prepare for essay writing and disaster management? See, generally people think that they can read, develop the essay writing skills from a book. But essay writing is not about reading a book. It's all about bringing all your skills into integrated process. Whatever the life experiences you had right in the childhood, the integration of all those life experiences would be culminated into general essay presentation. So whatever you are reading, whatever you are experiencing, whatever you are learning, they're all integrated into what is called as the general essay, because there is no specific book for the general essay, though thousands of books will be available in the market. Don't read them. Your daily newspaper reading, your skills of general studies will make you to command the general essay, will enable you to command the general essay. So therefore, I suggest not to read any textbooks, any reference books for the general essay. Lily, please unmute. Sir, good afternoon, sir. If we got less marks in inter and graduation, is there any problem to become IAS, sir? That is not the problem. That is actually, you are very good in that, because it will be appreciated. Because if you are getting lesser marks, means you are focusing on other issues also, other things. You are not just a bookworm. You are also concentrating on other things. So they will not look for how many marks you have got in the intermediate or how many marks you have got in the degree. What UPSC expects from the candidate is a general awareness of all the subjects. As I told you in the discussion also, a general awareness of various things, not the depth of subject. It is, they will look at depth of understanding of the subject. So therefore, even if you get lesser marks in inter and degree, don't bother about it. Focus on the next level preparation. Sheikh Shabana, please unmute. Good afternoon, sir. Sir, ఇంటర్ దాకా తెలుగు మీడియం సార్ నేను. ఓకే. సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవడానికి ఏ మీడియంలో చదివితే మంచిది సార్? మీరు ఇంటర్మీడియట్ వరకు తెలుగు అన్నప్పుడు తెలుగు మీడియంలోనే చదవండి. ఓకే సార్. సో దట్ మీరు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవన్నీ కూడా తెలుగులోనే బాగుంటాయి. So Ramadevi, please unmute. Unmute చేయండి. Good afternoon, sir. Good afternoon. Actually, the means there are two papers for qualifying. One is English and another one is Indian language, right? So I want to choose Telugu as Indian language.
So how can I approach to that language, and what are the subject like resources should I concern? So you don't have to read because 10th class లో మీకు ఈ బిట్ పేపర్ ఉంటుంది, గ్రామర్ పేపర్ ఉంటుంది కదా, అందులో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయో అవే ఉంటాయి. స్పెషల్లీ మీరు ప్రత్యేకంగా దానికోసం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఒక లెటర్ రైటింగ్ ఉంటుంది, ఒక కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక ట్రాన్స్లేషన్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. దీని మీద స్పెషల్ ప్రిపరేషన్ అక్కర్లా. రైట్. Haimavati, please unmute. K. Haimavati. Yes, sir. Good afternoon, sir. My question is, when we are preparation of civil service, we follow academic books is better or other books, sir? So during the academic level, you should be thorough with the academic books. If your subject and option is connected with the examination. So after completion of your academic books, you can go with the reference books. Rama Devi. Yes, sir. Actually, right now I'm pursuing BA in political science, but I want to take optional as anthropology because I'm interested towards that. So, I think matters that which is better to opt whether political science or anthropology. See, both are having equal weightage and they're best optionals only. So, but with anthropology, you don't have any advantage with the general studies. Whereas if you administration and political science kind of optionals, there will be a compatibility with the general studies also. Yeah. Okay. Sai Sriya, please unmute. Good afternoon, sir. Sir, I wanted to choose political science as optional. Being taking it is a very vast subject, sir, including IR, all the daily newspaper activities. So if we take it, it will be stressed for me too muchly, or can I choose political science? Yes, we can go with political science because it is every subject will have similar type of level of preparation strategies. No subject will be stressful if you like it. It all depends upon how much you are having a flair for the subject and liking the subject. So therefore, the same kind of level of preparation is required for all the subjects. Yes, sir. So if you love the subject, go for it. Okay, sir. Thank you. Anvita, please unmute. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, is aptitude plays an important role in the exam? Yes, of course. So you need to have, generally we have been taught right from our childhood to develop a positive attitude. Your parents and your teachers would be talking about the positive attitude. But civil service preparation will require not just the positive attitude, but also negative attitude. Along with negative attitude means having the negative attitude means you should see the other side of the issue also. And when you see the other side of the issue, you should also come up with a solution, because nothing will come only in good or only in bad. Everything will be there, will have both positive and negative. And a civil servant should have what is called as a creative attitude, in addition to the positive and negative. For every question that the UPSC asks you, either in the prelims or in the mains or in the interview,
For everything, there should be, you need to possess positive thinking, and you should also think from the point of view of the issues and limitations and solutions. The solution orientation is very much important, and that is what is called as a creative attitude. So I'm going to conclude here. Divya Jyoti, please. Thank you so much for clarifying our doubts, sir. Despite your busy schedule, you gave us time to have an orientation session regarding this civil services. Now I would like to call upon Ms. Manjula ma'am to present vote of thanks. Over to you, Manju ma'am. Okay, thank you, Divya. A warm good afternoon to our most valuable speaker of today's session, respected Sri Krishna Pradeep Garu, respected Secretary Sir, Joint Secretary Sir, Principal Sir and Vice Principal Ma'am, and all my dear friends and students. A very warm good afternoon to one and all. So it's my pleasure to propose vote of thanks, and especially I would like to thank our guest speaker who has spent his valuable time on motivating and guiding our students. As our Vice Principal Ma'am said, our vision of our college is to prepare IAS officers. So, sir, I am really thankful on behalf of our college that you have shared your valuable thoughts and suggestions on how to prepare for civil services. And you also spoke about many issues like how to choose popular subjects and how to study case studies. And you also spoke about how we have to be prepared for interviews. And you have given so many tips to our students. So I'm sure our students will be grateful to you if they clear civil services, sir. Even we are grateful to you. And I thank you from our bottom of our heart that you came forward for our students. Thank you so much. And I would also like to thank our Secretary Sir and Joint Secretary Sir, who has motivated us to conduct these webinars for our students. And a special thank to our Principal Sir and Vice Principal Ma'am for because of their motivation, only we are able to conduct this program. And a special thank to our Divya Jyoti, who is the behind this, who really worked hard for this seminar. And I also thank our faculty members and students who are part of this session. And again, I would like to thank Krishna Pradeep sir for this wonderful session. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Thanks. Thank you, sir. So shall